پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی مشاورت سے بنائی جائے گی۔ میں 26ویں ترمیم میں مصروف تھا۔ حکومت نے پیٹ پیچھے کینالز کی منظوری دی۔ ہم نئے کینالز پر اتفاق نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں اتفاق کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ حکومت کینالز پر جو طریقہ اپنا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں۔ بطور پارٹی چیئرمین ذمہ داری ہے کہ سی ای سی کو زمینی حقائق سے آگاہ کروں۔ حالات ایسے ہیں کہ سیاسی استحکام آسانی سے آ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی سی ای سی نے حکومت میں شامل نہیں ہونا۔ قانون سازی پر پوری طرح سے مشاورت ہونی چاہیے۔ آئین سازی کے وقت حکومت کی گئی اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس آئینی بینچ کے سربراہ کو غیر متنازع ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں نظام انصاف کو بہتر بنانے سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات سے متعلق ہونے والے اجلاس میں مختلف جامعات کے وائس چانسلر اور صدر سپریم کورٹ بار نے شرکت کی۔ اجلاس میں نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے جامع اصلاحات پر غور کیا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اجلاس کے شرکاء کو نظام انصاف میں ناگزیر اصلاحات پر بریفنگ دی۔ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ شیر شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کے اصلاحات سے متعلق ویژن کے مطابق قلیل مدتی پلان پیش کیا۔ ہمایوں ظفر نے عدالتی نظام کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے مختلف پلان پیش کیے۔ چیف جسٹس نے نظام انصاف میں اصلاحات کے لیے یونیورسٹیز کے کردار کو بھی سراہا۔ اجلاس کے شرکاء نے نظام انصاف کے طریقہ کار کا باریک بینی سے جائزہ لینے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ہرنائی میں آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، جبکہ میجر اور حوالدار بہادری سے لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کر گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ بہادر جوانوں نے 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دیسی ساختہ بم کی زد میں آ گئی۔ بم دھماکے سے میجر محمد حسیب، حوالدار نور احمد شہید ہو گئے۔ میجر محمد حسیب کارروائی کے دوران اپنے دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ 28 سالہ میجر محمد حسیب شہید کا تعلق راولپنڈی سے 8 سے 6 ماہ تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ شہید کے سوگواران میں والدین اور بہن بھائی شامل۔ حوالدار نور احمد شہید نے 14 سال تک وطن عزیز کا دفاع کیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے پہلے سے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر 18 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے آئینی کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ نظر ثانی درخواست ہے، کیس کو دوبارہ نہیں کھول سکتے، جس پر درخواست گزار کے وکیل ریاض حنیف نے کہا سپریم کورٹ نے بھٹو کیس بھی 40 سال بعد سنا۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ یہ فارم سیاسی تقاریر اور نہ بیک بائٹنگ کا ہے، قانون سے نہیں ہٹ سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا
कि आप गुस्से में क्यों आ रहे हैं, अदालत की बात सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कानून बताए कि वजीर आला के साथ मुशावरत कैसे जरूरी है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दे काजी साहब की जान। अदालत उस्मा के आईनी बेंच ने काजी फैज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध और स्मोक का राज। धुंध के बाइस हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 शेखोपुरा से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के गहरे साए हैं। बदतरीन फजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। AQI 708 तक पहुंच गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 559, फैसलाबाद 405, पिशावर 270, इस्लामाबाद 186 और रावलपिंडी में AQ 199 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए बारिश की नवीद भी सुना दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, कोशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब करने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास पीर को वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेंगे। इजलास में SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। शुगर की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र हमें अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुगर के आलमी दिन पैगाम में कहा, शुगर की बढ़ती हुई शरह तशवीशनाक अमर है। शुगर के मौसर इलाज और मजीद आगाही के लिए ठोस इकदामात उठाने की ज़रूरत है। पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। टाइप 1 शुगर के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों को इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब मंजूर शुदा कंपनी को कोल्ड चेन और दीगर SOPs के मुताबिक इंसुलिन फराहम करेगी। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, अडयाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। आइन पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वजीर आला हर महीने विफाक पर चढ़ाई करेगा। एक वजीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्थे इस्तेमाल करेगा। अगर एक वजीर आला की अदालत में पेशी से सरकारी अमूर मुतासिर होते तो विफाक पर हमले से सूबे की कौन सी खिदमत होती। जो पैसा सूबे की अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए या अच्छी नहीं होती। लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मुलाकात के दौरान बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफा भी किया। सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप अपने साथ सवालात का पलंदा लाए थे। मशरिक़ वस्ती और यूक्रेन जंग के हवाले से भी तफसीली बातचीत हुई। लबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में मजीद 6 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने लबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में कैप्टन समेत 6 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज की जानिब से लबनानी सरहदी इलाकों में जारी कार्रवाइयों में मजीद तोसी करने का ऐलान के बाद ये इसराइली फौज का पहला बड़ा जानी नुकसान है। इसराइली फौजी जंगजुओं के साथ होने वाली झड़प में हलाक हुए और हलाक होने वाले तमाम इसराइली फौजियों का ताल्लुक गोलाई ब्रिगेड से था।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच आज बरसबीन में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 94 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 7 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के हसीबुल्लाह 12 ओवर, साहबजादा फरहान 8 रन बनाकर आउट हुए, शाहीन शाह अफरीदी 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अब्बास अफरीदी 20 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। उस्मान खान और सलमान आगा ने 4-4 और बाबर आजम 3 रन बना सके, जबकि मोहम्मद रिजवान, इरफान खान और नसीम शाह 0 पर आउट हुए। बारिश के बायस दोनों टीमों के दरमियान फी इनिंग 7 ओवर्स का खेल हुआ और मैक्सवेल की बैटिंग ने मैच में फर्क डाला। बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं, हमने पूरी जान लड़ाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पूरा मैच बड़ा तेज था। मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मुझे अपने बॉलर्स पर पूरा एतमाद है। इस तरह के मैच किसी चीज की पेशगोई नहीं कर सकते। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला इसलिए किया कि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन तक महदूद करने की कोशिश करें। बॉलर्स ने पूरी जान लड़ाई। हमारी टीम में कमजोरियां हैं, जब जीतते भी हैं तब भी अपनी गलतियों को देखते हैं।